किसान दोस्तों कुछ समा हुंदा सी कि असी गल करते सी कि मक्की दी रोटी ते सरों दा साग कि मक्की दी रोटी दे नाल जदों असी सरों दे साग दा सेवन करते हैं कि सानू एक पंजाबी खाने दा जिहड़ा वधिया स्वाद है वो आउंदा। खेतीबाड़ी सैक्टर की जे असी गल करिए कणक झोने का फसली चक्कर है और ज़्यादातर जिहड़ा रकबा वो कणक झोने के अधीन है। पर जिमें जिमें साइंस ने तरक्की की, नवीं तकनीकां आईयां, नवा मशीनीकरण होया, उहदे नाल बहुत सारे जिहड़ियां साडीआं खेतीबाड़ी सैक्टर का उत्पादन सी उहदे मुੱਲ विच भी वाधा होया। अज जे असी मक्की की गल करते हैं, मक्की भी एक इस तरह की फसल है जिहदे विच वैल्यू एडिशन राहीं असी वाधा करके उहदा वधिया जिहड़ा वाजिब मुੱਲ है वो मार्केट लै सकते हैं। इसे तरह का एक विषा असी अज लैके हाज़र हाँ, मक्की की प्रोसैसिंग अते मुੱਲ वाधा। और इस विषय पर गलबात करने लई साडे दरम्यान माहिर मौजूद ने डॉक्टर रमेश कुमार जी, प्रमुख विग्यानी, भारती मक्की खोज संस्था लुधियाना। डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम दे विच। धन्यवाद जी। किसान वीरो सत श्री अकाल। डॉक्टर साहब अज तो कुछ टाइम पहला समा हुंदा सी बई मक्की की रोटी ते सरों का साग, बई मक्की की रोटी का जो साग दे नाल स्वाद है दुनिया दे विच शायद वो किते भी नहीं है। सुभाविक है कि सानू इस तरह लगता सी कि मक्की की जिहड़ी वो तो सिर्फ साडा आटा बनता, पर अज समा बदल चुका, नवीं तकनीकां आ चुकियां। सब तो पहला ये दसो कि मक्की की जिहड़ा अधीन रकबा अपना वो किन्ना क्या? रुपिंदर जी, मक्की की रकबे की गल करिए तो पंजाब च 1 लाख हैक्टेयर के आले दुआले मक्की का एरिया जिहड़ी दाणे वाली फसल है वो थल्लों आंदा है। और जिहड़ा साइलेज जो मक्की का अचार जिहड़ा बनाना असीं लगे हैं, साडा पंजाब भी काफ़ी यूनिटां लगी हैं तो बाहर एक्सपोर्ट भी किया जाता है। ये घट्टों घट्ट भी 1.5-2 लाख हैक्टेयर एरिया इस वेले आ चुका है। तो डाइवर्सीफिकेशन वास्ते असीं जिहड़े एफर्ट्स करते हैं उहदे विच लगदा है कि सानू कुछ कुछ कामयाबी मिलण लग गई है जी। तो एरिया वधदा जा रहा है। एरिया वधदा जा रहा है। डॉक्टर साहब जिहड़ा अपना साइलेज आपां जिहड़ा अचार पाउने आ मक्की दा वो किस तरह का? जिहड़ा मक्की दा अचार है थोड़ी सी मशीनरी लगती है जी। बेलर लगाए जाते हैं। बेलर ते जिहड़ा दाना साडा दूधिया स्तर पर आंदा है, पक्कण तो पहलां असीं उहनूं वढ लईए, वढ के कुत्तर कट के उहदी जमीन ते पाईए, दबा के उहदा मॉइस्चर कढ के उहनूं इदां पैक कर दी कि बाहर दी हवा ते बाहर दा पानी उहदे अंदर नहीं जाना चाहिए जी। 40 दिनों तक वो एयर टाइट हो जाता है जी। तो उहदे फरमेंटेशन हो जाती है। फरमेंटेशन हो के दाना भी जिहड़ा है वो सॉफ्ट हो जाता है और जिहड़ी फसल साडी जो हरी सी जी, हरा है वो थोड़ा थोड़ा पूरा ब्राउन रंग का हो जाता है और अचार जी समैल उहदी आन लग जाती है। तो पशु नूं बड़ा चंगा लगता है। और जिहड़ा साडा एक टाइम होंदा कि जून जुलाई तो है या बहुत ज़्यादा सर्दी है तो हरा चारा नहीं होंदा, उस वेले तो हरा चारा उपलब्ध थ्रू आउट कंट्री नहीं होंदा है जी। तो असी वो उस वेले पा के किसान नूं जिहड़े पशु नूं साडा दुध की पैदावार वो नहीं घटदी और जो जिहड़े पशु है उहदी सेहत नूं भी कोई असर नहीं होंदा जी, फायदा ही फायदा होंदा। नाले डॉक्टर साहब उहदे विच सारे ही खुराकी तत्व भी हुंदे ने, सारे खुराकी तत्व। हाँ जी ना। डॉक्टर साहब तुसीं गल कीती 1 लाख हैक्टेयर रकबा है मक्की दे दिन, इनू रकबे नूं ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? मक्की का रकबा जिहड़ा है साडा इनू ਵਧਾਉਣ वास्ते असी पिछले वारी भी इस साल भी दोनों साल असी 100 डेमोस्ट्रेशन ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ और डेमोस्ट्रेशन वास्ते असी सब तो चंगे हाईब्रिड जिहड़े हैं मक्की दे जिहड़े साडे सिस्टम तो रिलीज़ होंदे हैं 3 साल की टेस्टिंग के बाद घट्टों घट्ट जिहदी पैदावार 10 टन के आले दुआले होंदी वही असी सिलेक्ट किए और डेमोस्ट्रेशन किए। और किसान वीरों वास्ते जिहड़ी मक्की असी लाई है वो उन्होंने दिखाता कि पंजाब ते मक्की की पैदावार किदां बढ़ा सकते हैं असी। और घट्टों घट्ट भी साडी जिहड़ी एवरेज आई है वो 30 क्विंटल 27 तो लेके 30 क्विंटल पर एकड़ दाना असी कढ़िया है जी। सारे किसानों के फील्ड से ऐसा नहीं 1-2 के कढ़िया हो, आ एवरेज आई है 27-28 की। तो 27-28 का होंदा कि 1 हैक्टेयर ते तुसीं कहो कि 7 टन के आले दुआले 70 क्विंटल के आले दुआले फसल जो है साड़ी मिल गई किसानों ने। और उदा देखोगे तो पैसा भी चंगा मिल गया और बहुत सारे किसानों ने साइलेज भी बनाया उदा, वो भी बड़े चंगे सी, बड़े खुश से। तो साढ़े जोड़े एफर्ट्स हैं और भी कंटिन्यू रखांगे अगे भी जी। तो इस तरह करके असी एरिया बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एरिया बढ़ाने की तुहाडा विभाग कोशिश कर रहा है,
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਨੇ? ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਲੇਜ ਹੈ, ਸਾਈਲੇਜ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਸਾਡਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 1-1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਣਾ ਵਾਸਤੇ, ਦਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮੇਜ਼ ਹੈ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਸਿਨ, ਟ੍ਰਿਪਟੋਫੈਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਡਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈ IQMH 203, 202, LQMH1, ਆ 3 ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੇ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਕਿ HQPM1, HQPM4, HQPM5, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਈ ਸਾਰੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਜੋ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਲੂਰੋਨ ਲੇਅਰ, ਜੋ ਉੱਪਰੀ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਟਾ ਚੰਗਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ 2 ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆਟਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਚਾਹੇ ਆਪ ਚਪਾਤੀ ਬਣਾਈਏ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਸਕਿਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਦਾ ਹਲਵਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕੁਕੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਫਿਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੇਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮਾਰਕੀਟ में, इंडिया ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ में ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 1000 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ ਅਕਸਰ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ 60-70 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ, ਸਵੀਟ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੜਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਵੀਟ ਕੋਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵੀਟ ਕੋਰਨ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਪੌਪਕੌਰਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੌਪਕੌਰਨ, ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਉਧਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 150-200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। तो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ कि 10 रुपए की चीज़ ਨੂੰ करना कुछ नहीं है, एक छोटी सी मशीन है, उन्हें पॉप कराइए और पॉप करा दे, डब्बे डाल के दे दी, तो 15-20 गुना पैसा ज़्यादा ले लेना, क्योंकि पॉपकॉर्न की फसल है ना, उसकी पैदावार थोड़ी घट होती है जी। वो सारी एक हेक्टेयर के 3-4 टन तो बाद नहीं निकलती, तो उसका रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो किसान ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਪੌਪਕੌਰਨ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਆਪਾਂ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਜਸ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ? ਫਸਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਉਗਾਣੀ ਜੀ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ, तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, 에ਅਰ ਟਾਈਟ ਕਮਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡੀਹੂਮਿਡੀਫਾਇਰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਸੇ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 20-30 ਟਨ ਦਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਮਰੇ ਜਿੰਨਾ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਦਾਣੇ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੌਪਕੌਰਨ ਹੈ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਲਿਫਾਫਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਫਕੌਰਨ ਆਉਂਦੇ, ਪਫਕੌਰਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਕੋਰਨੀਟੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈਕਟ ਤੇ ਜੇ ਪੈਕਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਗੈਸ डाली जाती है जी, ताकि उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे और वो टूटे भी ना जी। और वेट बड़ा घट होता है। और आप ये सोचो कि तुसी 100 ग्राम दे घट्टों घट्ट 50-60 रुपए का रेट होता है। इदा मक्की बेचोगे तुसी मार्केट से मिलना 100 ग्राम का जो किलो के 20 रुपए हैं, तो 20 रुपए 2 रुपए की जे जी फसल तुहाडी 2 रुपए की विकनी सी
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ 50-60 ਦੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ। ਜੀ 25-30 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਦੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੁੱਲ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚੁਣੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਮਿਲੇ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਫੀ ਬਣਾਈਏ, QPM ਦੀ ਕਹੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਹੀਏ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਬਰਫੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੈਮੀਕਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਡਲਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਿਠਾਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਥੋੜਾ ਘੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਬਰਫੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬਿਸਕਿਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਚਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਸਕਿਟ ਹੈ, ਕੁकीज़ है, मफिन्स हैं। आजकल बच्चे केक बहुत खाते हैं। हर घर च बर्थडे मनाया जाता है, मैरिज एनिवर्सरी बनती है। तो केक की दुकाना तुसी देखोगे हर कोने के शहर के मार्केट के केक की दुकान जरूर, केक शॉपे के नाम से दुकान होनी। तो मक्की का केक बहुत वधिया बनता है, मक्की के मफिन्स बहुत वधिया बनते हैं, और दुनिया भर की चीज़ें हैं इधर खाने वास्ते तुसी बना सकते हो। और मैं तो जेड़े मेन त्यौहार हैं, मैं एक छोटे से कस्बे का रहने वाला हूँ। उत्ते हर दुकान वाला बंदा जिहड़ा है 5 ਤੋਂ 10 लाख की मिठाइयाँ बेचता है। 5 ਤੋਂ 10 लाख की मिठाइयाँ एक छोटा दुकानदार बेच सकता है। वो भी पता नहीं की मिला के बेचता है। साढ़े कोल तो नेचुरल प्रोडक्ट हैं, मक्की है, साढ़े कोल घी है, साढ़े कोल दूसरी चीज़ां हैं, ड्राई फ्रूट है। तो असी अपनी चीज़ां वरत के बिजनेस भी असी डेवलप कर सकते हैं, असी घर खाण वास्ते भी असी कर सकते हैं। ਘਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਮਾਡਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਏਗੀ? किसान वीर ਜਿਹੜੇ ग्रुप बना के ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੈਬ ਸਕੇਲ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈ, ਲੈਬ ਸਕੇਲ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਹੈ, ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਹਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਬਣਾ ਦੇਣੀ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜੋ ਉਦਮੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। तो लुधियाने के आले दुआले या तुसी कहिए कि पंजाब के आले दुआले, हरियाणे के आले दुआले इत्थे मशीनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बारी तुसी अगे आओ, किसान वीर अगे आएंगे, उन्होंने असी पूरी हेल्प करेंगे। तो जिहड़ा कॉर्नफ्लैक्स बनते हैं, कॉर्नफ्लैक्स हर बंदा सवेरे ब्रेकफास्ट से खाता है। कॉर्नफ्लैक्स की मशीन आती है, थोड़ी सी महंगी है, वो कला बंदा नहीं कर सकता। मैं तो किसान 10 किसान इकट्ठे होकर ग्रुप बना के 30-40 लाख तो घट वो मशीन नहीं आती है, लेकिन एक बार लग गई तो मक्की तुहाडे कोल है, और कुछ डलदा ही नहीं उत्ते विच। एक चक्की लानी आटा वास्ते, दूजी वो मशीन लानी है। साला 30-35 लाख का साडा प्रोजेक्ट है, और तुसी करोड़ों कमाणगे जी। तो इदां दे असी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो किसानों नाल बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। तो उन्होंने असी गाइड भी कर सकते हैं, और अगे वो इनू लेके जा सकते हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸੇਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੇਹੂੰ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਵੀਟ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਣਕ ਨਹੀਂ, ਕਣਕ ਦੇ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ, ਜੇ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਜਰਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੱਕੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਵਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨਾਜ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। तो हर डॉक्टर अज दे तुसी एक अमेरिका के डॉक्टर की रिपोर्ट भी पिछे कई बार पब्लिश हुई है कि वीट का तौंदा, तो गेहूँ तो बहुत सारी बीमारियां उन्होंने दसी भी की हो सकता है।
ਤੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਹੈ ਸੀਲੀਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਸੀਲੀਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜੋ ਵੀਟ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਲੀਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜੋ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ बढ़ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 1% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ, अब वो 4-5% ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਲੀਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀਲੀਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਐਂਟੀ ਲੈਸ ਗਲੂਟੀਨ ਔਰ ਗਲੂਟੀਨ ਫਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੀ ਤੇ ਗਲੂਟੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਟਾ ਬਣਾਉਣਾ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਗਲੂਟੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਿਕਨਾਪਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧੂਗੀ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮੱਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਨੀਟੋਜ਼ ਹੈ, ਪਫ ਕੋਰਨਸ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ 1000 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਤੇ ਸੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਝੋਨੇ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਝੋਨੇ 'ਚ 15 ਤੋਂ 20 ਪਾਣੀ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਝੋਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ, ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 4 ਤੋਂ 5 ਪਾਣੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 15 ਪਾਣੀ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਪੁਸਤਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੀ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੂਜੀ ਬਿਜਲੀ ਬਚੂਗੀ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੂਰੇ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਹੈ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬ ਕੇ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਚ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਜਲੰਧਰ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 30 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰ ਏਕੜ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ 22-23 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾ ਰੇਟ ਇਸ ਵਾਰ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 55-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਤਾਂ ਹੋਗੀ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਟਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਫਸਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੂੰਗ ਲਿਓਗੇ, ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੱਕੀ ਲਿਓਗੇ, ਤੀਜੀ 3 ਫਸਲਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 3 ਫਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਣੀ। ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 8-10% ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 10% ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਕਾਇੰਡ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜੋ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਰਵਰਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਟੋਟਲ এনवायरमेंट ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਕੇ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਘਟੂਗਾ। तो चारों तरफ सारी चीज़ां जोड़ोगे तो सारा कुछ विन विन सिचुएशन है, फायदा ही फायदा होता है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਕੜਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਜਨ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਦੀ, ਕੋਈ ਡ੍ਰਿਪ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਡ੍ਰਿਪ ਦੀ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ है मक्की ते? मैं ड्रिप की रिकमेंडेशन भी है जी, ड्रिप दी है। सब सॉइल आजकल तो सब सॉइलर वो आंदा है थल्ले पाइप दबा के जी, वो भी कामयाब मक्की थे। तो वो तो सारा ही काम ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ भी हैं, सब किसानों ने देखा। सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन, हाँ सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन भी है, वो है मक्की दे कोई कामयाब है। ਜਿਹੜੇ 2 ਸੀਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੱਕੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਰਸਾਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਪਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਹੀ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਡ੍ਰਿਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਡ੍ਰਿਪ ਤੇ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਤਕਰੀਬਨ 80 ਤੋਂ 90% ਤੱਕ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਲੇਜ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 80% ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, 50% ਸੈਂਟਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਟੇਟ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉਧਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ कृषि विकास अधिकारी नहीं एरिया च बैठे हैं जी, किसान भी उन्होंने कंटैक्ट करके जिन्नी भी सब्सिडी दी स्कीम है वो सारी उन्होंने पता कर लें की स्कीम है, वो पूरी हेल्प करते हैं। और मैं एक गल होर दसूँगा कि साडे एग्रीकल्चर अफसर हैं पूरे कंट्री दे पंजाब दे सब तो ज़्यादा एक्टिव हैं और किसानों की सेवा करते हैं। अब मैंने खुशी है कि साडे वीर जो हैं जो काम करते हैं किसानों वास्ते, किसानों तो जुड़े रहते हैं। तो उन्होंने थ्रू भी तुसी आ सकते हो।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੱਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਨਈ ਕੋਈ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਕੈਮੀਕਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮੱਕਾ ਐਪ ਹੈ ਜੀ, ਮੱਕਾ ਐਪ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਮੱਕਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜੀ, ਮੱਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੱਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ? ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ 100 ਏਕੜ ਦਾ ਜੀ, 100 ਏਕੜ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਏਰੀਏ 'ਚ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਅਸੀਂ ਮੋਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਉਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪਲਾਟ ਲਗਾਏ ਸੀ, 1 ਏਕੜ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੈ, 3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਜੋ ਡਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 3-4 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਪਰਸਨਲੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਅੱਜ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਣਗੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਭੀ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮੀਕਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਕੈਮੀਕਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣ ਆਏ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ 30 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ 2 ਪੈਸਾ ਵੱਧ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਮੱਕੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣਾ, ਖਰਚਾ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਏਡ ਲੈਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ? ਇੱਕ MSME ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਡੀਅਮ ਸਮਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਉਦਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਲੋਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ FPO ਬਣਦੇ ਹੈ, FPC ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀ, ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾ ਕੇ। ਔਰ 1-2 ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।